آئیے سنتے ہیں ہفتہ وار فیچر بات سے بات میں آج کا ایپیسوڈ رشتوں کو جوڑنا ہے۔ یہ فیچر آپ کے لیے تحریر کرتے ہیں طاہر صدیقی اور پیشکش ہے غلام عباس کی۔ صداکار ہیں طاہر صدیقی، روبینہ ناز، چنگیز خان جتون، حلیمہ بی، ڈاکٹر شاہین کاظمی اور انجم حبیبی۔ سوری زویا، آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ دراصل میں آفس ٹائم کے بعد ایک ٹیوشن پڑھانے جاتا ہوں، اس لیے دیر ہو گئی۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ ارے معذرت کی ضرورت نہیں، پلیز بیٹھیں۔ ہاں۔ میں یہاں ذرا کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں، اچھا، اسی لیے آپ کو یہاں بلایا۔ یہاں کے آثار بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی خاص جگہ رہی ہے۔ جی بہت ہی خاص۔ یہاں کبھی شہر کے پڑھے لکھے، دانشور اور فنکار اپنی شامیں گزارا کرتے تھے۔ اچھا۔ پھر آہستہ آہستہ گردش زمانہ نے اس کو بند کر دیا۔ اب اس کو میری ایک دوست فرحین دوبارہ سے آباد کر رہی ہے۔ اچھا، ویری گڈ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ مجھے یہاں بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ وہی دیواریں ہیں جو ان بڑے لوگوں کی باتیں سنا کرتی تھی، اوہ، وہی میز، لکڑی کی وہی کرسیاں جن پر بیٹھ کر وہ لوگ چائے پی کر دن بھر کی تھکن اتارا کرتے تھے۔ اچھا ایسا ہے نا کہ اس سے پہلے کہ یہ دیواریں ہماری باتیں سنیں، کیوں نہ پہلے اس باہمت خاتون سے ملا جائے جو اس کلب کو دوبارہ آباد کر رہی ہیں۔ جی ضرور، تو آئیے ہم پہلے فرحین سے مل لیتے ہیں۔ چلے آئیں۔ ہائے زویا، ادھر تمہارے رائٹ سائڈ، یس ادھر ہی آ جاؤ۔ وہ اشارہ کر رہی ہیں، میرا خیال وہی ہے۔ ہاں 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 ہاں، ہائے فرحین۔ کامران، ہاں۔ یہ فرحین ہے، اچھا، میری بہت اچھی دوست ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کام کر رہی ہیں۔ ہائے، مجھے کامران کہتی ہیں جی۔ آپ واقعی بہت بڑا کام کر رہی ہیں، آفرین ہے۔ آج کے مشکل دور میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا کام کر رہی ہیں۔ ویری نائس ٹو میٹ یو۔ جی سیم ہیئر۔ یہ جگہ پرانی یادوں کی امین ہے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ رات گئے تک محفلیں جمایا کرتے تھے۔ اچھا، ہاں، شاعر، کہانی کار، ڈرامہ نویس اور فنکار اس جگہ کی رونق ہوا کرتے تھے۔ او ریئلی؟ پھر زمانے نے ترقی کی کروٹ لی اور یہ کلب بند ہو گیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ پرانا دور واپس لایا جائے۔ ویری گڈ۔ یہ جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے، یہ تو خالصتاً مردوں والا کام ہے۔ کیسے اتنی ہمت کر لیا آپ نے؟ حالات انسان کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ سوری فرحین، میں کامران کا انٹروڈکشن کروانا تو بھول ہی گئی۔ یہ ہیں راجہ کامران، میرے آفس کولیگ۔ میں ان پر بہت ٹرسٹ کرتی ہوں۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر۔ جی شکریہ، آپ سے مل کر بھی اچھا لگا۔ کہاں بیٹھنا پسند کریں گے؟ کہانی نویس گلی میں، فنکار محل میں یا اسپورٹ میدان میں؟ ارے آپ نے تو ہمیں کنفیوز ہی کر دیا ہے، تو فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ دراصل انہوں نے اس کلب میں مختلف سیکشن بنا دیے۔ اچھا، جہاں آپ کھڑے ہیں یہ کہانی نویس گلی ہے، اوکے۔ ساتھ فنکار محل ہے اور وہ سامنے اسپورٹ میدان ہے۔ ہاں، ہم تو فنکار محل میں ہی بیٹھنا پسند کریں گے۔ کیوں زویا؟ ہاں ہاں جو ہمارے معاشرے کی سب سے امن پسند جگہ ہے۔ بالکل، ہم یہیں بیٹھیں گے۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے اور بند مکھن بھجواتی ہوں۔ ہمارے فنکار ڈرامہ کر کے جب یہاں آتے تھے تو یہ ضرور کھاتے تھے۔ فضلو، فضل دین، آیا صاحب جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ رہے آپ کے بند مکھن اور یہ چائے ملائی مار کے۔ شکریہ۔ فضلو چاچا، آپ بھی اتنے ہی پرانے ہیں جتنا یہ کلب پرانا ہے۔
जी साहब जी, उस वक्त मैं भी नौजवान होता था। बड़ी रौनकें होती थी जी यहाँ पर। अच्छा। यहाँ पर बड़े बड़े फनकार आए करते थे जी। अच्छा। मुशायरे भी होते थे। इधर एक लाइब्रेरी होती थी इस जगह पर जी, जहाँ पर राइटर लोग अपने इल्म की प्यास बुझाते थे जी। और आजकल यहाँ पर हमने ना वैक्सीनेशन सेंटर बना रखा है जी। अच्छा। सामने वाले मैदान में तंबोला होता था जी। अच्छा, उधर। हाँ जी, बड़े ही अच्छे दिन थे जी। क्या बात थी जी उन दिनों की। कामरान, क्या हम अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं? हाँ हाँ, यहाँ तो हो सकता है, लेकिन ऑफिस में ऐसा माहौल नहीं होता। तो और क्या, जरा सी किसी से बात कर लो तो लोगों की जुबानें खुल जाती हैं। माफ करना बीबी, लोग तो किसी हाल में भी जीने नहीं देते। जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए जिंदगी को समझना पड़ता है। वक्त आपके हाथ में होता है भाई। आप चाहें तो वक्त को सोना बना लें और चाहें तो वक्त को सोने में गुजार दें। और अगर कुछ अलग सा करना चाहे तो फिर भीड़ से हट कर चलो। कहते हैं भीड़ तो हिम्मत देती है, मगर शनाख्त छीन लेती है। अकेले ही चलना होगा क्या? फिर भी अगर मंजिल ना मिले तो फिर भी हिम्मत ना हारो और ना ही इरादा बदलो भाई, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाले दरिया ने कभी रास्ते में किसी से ये नहीं पूछा कि समंदर कितनी दूर है। लगता है हालात ने आपको भी चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। हाँ, मेरा ख्याल है हम ठीक समझे इनके मुतालिक। ये जो मैं दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, इसके मुतालिक जानना चाहते हैं आप लोग? हम जानना चाहते हैं जिंदगी है क्या? क्यों लम्हा लम्हा चेहरा बदलती है? जिंदगी तो एक मासूम सी ख्वाहिश का नाम है भाई। महसूस होता है तुम्हारा जिंदगी से कोई अच्छा तजुर्बा नहीं हुआ। जी ऐसे ही है। हमारी रिहाइश मुश्तरका थी, खुशबाश रह रहे थे। अचानक बड़े भाई की तरफ से घर से दरबदर होने का हुक्म मिला तो एक ख्वाहिश ने जन्म लिया। खुदाया, मेरी दुआ में इतना तो असर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूं वो मेरा घर कर दे। अरे भाई साहब, छोटी छोटी बातों से घबराया नहीं करते भाई। मुश्तरका खानदानी निजाम में अक्सर ऐसा होता है। जी जी, अक्सर जेठानी और देवरानी की छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। जी हाँ। असल में जिसका सारी जिंदगी एहतराम किया वही बड़े भाई सामने आ गए। दिल दुख से भर गया, नमी आंखों में भर आई, मगर मैंने खुद को संभाल लिया और बीमार माँ बाप को लेकर कहीं और शिफ्ट हो गया। तुम्हारी बेगम ने एहतजाज तो किया होगा? हाँ किया, मगर ओ साहब जी, अगर मगर का कोई फायदा नहीं। हम सब की कहानी एक जैसी है। छोड़ें, आप चाय और बन मक्खन एंजॉय कीजिए। मगर हमारी कहानी थोड़ी अलग है। एक दिन जब मैं ट्यूशन पढ़ाकर घर आया तो मेरी बीवी जुनैरा ने कहा, आप खाना खा लें तो एक बात करनी है आपसे। जनाब कीजिए, क्या करनी है बात? जब से हम किराए के मकान में शिफ्ट हुए हैं, आपको डबल मेहनत करनी पड़ रही है। थक जाते हैं ना आप। कोई बात नहीं, सारिम माशाल्लाह जवान हो गया, एक दिन आएगा मेरा बाजू बन जाएगा। क्यों सारिम? सारम एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है। एहसास कमतरी? कैसा एहसास कमतरी? सब ठीक तो है? मैं चाह रही थी मैं जॉब कर लूं, ख्वाहिशात का गला घुटते नहीं देख सकती। कैसी बातें कर रही हो? हमारे खानदान में औरतें दफ्तरों में नहीं जाती। मैं आपका खानदान देखूं या अपनी और अपने बच्चों की ख्वाहिशात देखूं? पागल हो गई हो क्या? कौन सी ख्वाहिशात तड़पा रही हैं तुम्हें? अब्बू, अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं। अम्मी की भी पूरी बात सुन ले। मैं अपनी तालीम से फायदा उठाना चाहती हूँ। मेरे जॉब करने से आपकी इज्जत में कमी आएगी क्या? या आप लोग जॉब करने वाली औरतों को अच्छा ही नहीं समझते? लगता है किसी ने कोई ताजा ताजा पट्टी पढ़ाई है तुम्हें। मुझे अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि मैं ऐसी बात कर सकूं। अगर तुम्हारे पास इतनी अकल होती तो तुम ऐसी बातें हरगिज ना करती। घर के हालात ठीक होते तो बखुशी नौकरी कर लेती, मुझे कोई इतराज ना होता। हालात को क्या हो गया है अब्बू? ठीक तो हैं। तुम नहीं समझते बेटा, मैं सारा दिन घर से बाहर होता हूँ। तुम्हारी मामा भी चली गई तो बीमार माँ बाप को कौन देखेगा?
تو اصل یہ بات ہے نا، آپ کے ماں باپ کو سنبھالنا میری ذمہ داری نہیں ہے. آپ کے بڑے بھائی بھی تو ہیں نا، وہ کیوں نہیں سنبھالتے انہیں؟ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے آپ گھر پر ہی بیٹھیں. گھر ہی بیٹھنا ہے تو پھر میں اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھوں؟ آج ہی چلی جاؤں گی. اس کا مطلب ہے میری کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی؟ جناب کی کیا خواہش ہے جی؟ بابا، میرے ساتھ کے سب دوستوں کے پاس نئی نئی بائک ہیں، بس میرے پاس ہی نہیں ہے. بائک؟ اتنے بڑے نہیں ہوئے تم کہ بائک چلا سکو. میں بڑا ہو چکا ہوں بابا، اور بائک بھی چلا سکتا ہوں. میرے سارے دوست بائک پر ون ویلنگ بھی کرتے ہیں. میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی کروں. نو، ون ویلنگ کرنا موت کو دعوت دینا ہے، یہ نہیں ہوگا. پڑھائی مکمل کر لو گے تو بائک لے دیں گے. یہ تو نہ لے کر دینے والی بات ہوئی بابا، مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. معاف کرنا بابو جی، آج ویکنڈ ہے نا، اس لیے رش زیادہ ہے. آپ کے آرڈر میں ذرا دیر ہو گئی. کیا سوچ رہے ہیں؟ سب خیریت ہے نا بابو جی؟ ہاں خیریت ہے. بس کیا ہے، ہم لوگوں کا وہی حساب کتاب کرنا. ایسی سوچ رہا تھا کہ ایک ٹیوشن اور مل جائے تو قسطوں پر بائک لے لوں. تم سناؤ زویا، سارا اخبار پڑھ لیا تم نے؟ ہاں، جب تک آرڈر نہیں آیا میں نے پورا اخبار پڑھ لیا. تو جناب مبارک ہو آپ کو. کیسی مبارک؟ کیا میری کوئی لاٹری نکل آئی ہے؟ ہم اور آپ خاص لوگ ہو گئے ہیں. کوئی سیکرٹ بات ہو رہی ہے تو میں چلا جاتا ہوں. نہیں چاچا، میں بتا رہی تھی کہ ہم خاص لوگ ہو گئے ہیں. اخبار میں لکھا ہے اس مرتبہ لگنے والے ٹیکس سے عام آدمی پر مہنگائی کا اثر نہیں ہوگا. بھائی ہمارے اوپر تو بہت اثر پڑتا ہے. اور کیا؟ تو پھر ہم لوگ تو خاص ہوئے نا. چھوڑو بھائی، یہ اخبار والے ایسی خبریں اڑاتے رہتے ہیں. میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا. آپ سمجھتے رہیں، آپ خاص لوگوں میں شمار ہو گئے ہیں. یہ کیا کم ہے؟ صاحب جی آپ ٹھیک کہتے ہیں. یہ اخبار والے ہمیشہ پیپر کی اڑاتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے نا کہ مہنگائی کا عام آدمی پر اثر پڑتا ہے کہ نہیں. ارے صاحب جی، راشن لاتے ہیں تو بل نہیں دے پاتے، بل دیتے ہیں تو راشن نہیں لا پاتے. چاچا، اس کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی کی لہر آئی ہوئی ہے. اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ جلد حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ باقی کسٹمر کون اٹینڈ کرے گا؟ جائیے ادھر دیکھیے، آرڈر لیجیے. زویا کے ساتھ میں ہوں نا گپ لگانے کے لیے. صاحب جی میں نے کہا تھا نا کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے. شوہروں کی بڑی عزت ہے گھر میں. اچھا جی. فرحین، تم نے آج تک بتایا نہیں. بس کیا بتاؤں، ہم دونوں مل کر محنت کر رہے ہیں. آپ دعا کرو ہمارا کام چلتا رہے. میں آپ کے لیے کافی بھجواتی ہوں. جی شکریہ. کامران، کچھ آفس کے لوگ بھی آئے ہوئے، منحوس. اچھا، تو یہ لوگ باہر بھی مل رہے ہیں؟ بکواس. چلو نکلو یہاں سے. بکواس؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا. یہ جو کلرک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ تو ہوتے ہی بکواس ہیں. سچ کہا تھا کسی نے کہ لوگ کسی حال میں بھی جینے نہیں دیتے. یہی بھیڑ کے لوگ ہیں، ان سے ہٹ کر چلنا ہی بہتر ہے. چلو بس نکلتے ہیں، اٹھو یار، چلو یار. جی صاحب جی کیا لیں گے؟ جی مجھے فرحین صاحبہ سے ملنا ہے. مجھے بتائیے، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں. فرحین صاحبہ سے تو میں ملوا دیتا ہوں، مگر آپ؟ میرا نام سارم ہے. اس اخبار میں آپ کی طرف سے اشتہار آیا کہ سٹاف کی ضرورت ہے. جی جی بالکل بالکل، میں بلاتا ہوں. فرحین ذرا آئیے. مجھے جاب چاہیے. ہمارے پاس تو ویٹرز کی جاب ہے، تم شاید نہ کر پاؤ. بہرحال اپنی سی وی دے جاؤ. سی وی تو میں نہیں لا سکا، البتہ مجھے جاب ضرور چاہیے. آئی ایم نیڈی، مجھے اپنے گھر کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. کسی اچھے گھرانے کے معلوم ہوتے ہو. پڑھتے ہو بیٹا؟ جی میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوں، انگلش میڈیم میں. ارے بیٹا میں تو کہتا ہوں اپنی تعلیم پر توجہ دو. جی میں صبح اسکول جاؤں گا اور شام کو پارٹ ٹائم جاب کروں گا. باہر کے ملکوں میں بھی تو اسٹوڈنٹ ایسا ہی کرتے ہیں.
ठीक है, फजलू इसको सब काम समझा दें। जी ठीक है। वेटर्स की जॉब मालूम है तुम्हें? टेबल साफ करने हैं, चाय सर्व करनी होती है, नजर रखनी होती है कोई मास्क के बगैर अंदर ना आए, और हैंड सैनिटाइजर के बगैर टेबल पर ना बैठे। जी ठीक है। और सुनो, टिप की रकम में से 40% हमारा और 60% तुम्हारा होगा। और तनख्वाह? 5,000 रुपये मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है, ऐसा करो, कल आ जाओ। आज से क्यों नहीं? ठीक है, आज से तुम्हारी जॉब स्टार्ट कर लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। सारेम, सारेम, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। जुनैरा, जुनैरा, कहां चले गए सारे लोग? कमाल है, या खुदाया, ये क्या माजरा है? अम्मी अब्बू भी घर पर नहीं है। सारेम, सारेम, जुनैरा, जुनैरा, ये खत छोड़ गई है। कामरान, मैं खत नहीं लिखना चाह रही थी। मजबूरन लिख रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी बहुत सी बातों के जवाब का उद्धार बाकी है। मुझे पता है हम दोनों को बीते हुए दिनों की यादें तड़पाएंगी। मैं खामोश रहना चाहती हूँ, क्योंकि खामोशी में बड़ी ताकत होती है। मगर ये भी सच है कि यादें कभी नहीं मरती। ये तो इंसानों के साथ जिंदा रहती हैं। इंसानों की तो मौत हो जाती है, मगर यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। माफ़ करना, मैं तमाम खुशगवार लम्हात को तुम्हारे लिए छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अपने वालिदैन को पनाहगाह में ढूंढ लेना। उम्मीद है वो वहाँ बड़े खुश होंगे। और मेरे इस खत को आखिरी खत समझना और मुझे तलाश मत करना। ये क्या हरकत की इसने? बिल्कुल ही पागल हो गई है। सबसे पहले तो मुझे अपने वालिदैन को तलाश करना है। हाय अल्लाह, फोन क्यों बंद जा रहा है? कामरान, व्हाट हैपेंड? हस्बे मामूल डिप्रेस्ड? हाँ, ये लो। ये क्या है? मोहब्बतनामा, पढ़ लो, डिप्रेशन की वजह मालूम हो जाएगी। माफ़ करना, मैं तमाम खुशगवार लम्हात को तुम्हारे लिए छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अपने वालिदैन को पनाहगाह में ढूंढ लेना। उम्मीद है वो वहाँ बड़े खुश होंगे। और मेरे इस खत को आखिरी खत समझना और मुझे तलाश मत करना। सॉरी कामरान, ये सब मेरी वजह से तो नहीं हुआ ना? नहीं, मैं भी जवाबन खत लिखना चाहता था, मगर जाने वाली ने तो एड्रेस भी नहीं लिखा। पोस्ट कहाँ करता? जोया, सब लोग मुझे छोड़ गए। हमारा खानदान बिखर गया, टूट गया। आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। ये हमारे क्लब के खास मेहमान हैं। इनका बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। ओए सारिम, तुम, मेरे बच्चे, ये क्या हुलिया बना रखे है तुमने? कहाँ है सब लोग? अब्बू, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। अब खत को पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने जॉब कर ली है। हम मिलकर घर के हालात ठीक करेंगे। अब्बू, सारे ये सब क्या है? रो मत कामरान। जोया, ये मेरा बेटा है। साहब जी, ये आपका बेटा है? बड़ा अच्छा बच्चा है। अपने दादा दादी को अपने हाथों से खाना खिलाता है। हैं? दादा दादी यानी कि मेरे अम्मा अब्बा कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। वो एक दिन पनाहगाह में गरीबों की मदद करने गया था, तो ये बुजुर्ग नजर आ गए मुझे, तो मैं उन्हें लेकर अपने यहाँ आ गया। अच्छा, आपके पास है तो प्लीज उन्हें मुझे मिलवा दें। सारिम, तुमने ये ऐसा क्यों किया है? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था बाबा।
मैं अपनी बाइक खुद ही खरीद लूंगा। ओ यार वो तो ठीक है, तुम्हारी मामा कहाँ है? देखो, हमने रिश्तों को नहीं तोड़ना। आइए पहले आपको आपके अम्मा अब्बा से मिलवाएं और फिर मिलकर इसकी मामा को ढूंढेंगे। क्या ख्याल है जोया बीबी? जी बिल्कुल, जुनैरा को हम सब मिलकर वापस ले आएंगे, क्योंकि क्योंकि रिश्तों को तोड़ना नहीं, जोड़ना है। क्या कहा आपने? रिश्तों को जोड़ना है। अभी आप सुन रहे थे हफ्तावार फीचर बात से बात में आज का एपिसोड रिश्तों को जोड़ना है। तहरीर ताहिर सिद्दीकी।